සහෝදර සහෝදරියනි මේ වරප්‍රසාදීය කාලේ ඒ වගේම ප්‍රසාද ජනක සතාරික කාලේ අපි විසමක් බවට නව විසමක් බවට පත් කරන ප්‍රකාශනය මා දැන් ඉදිරිපත් කරනවා. කුරුණෑගල කතෝලික රාජගුරු පදවියේ නිර්මල ලෝටු දේවමාතා යකඩපත නව විසමක් බවට ප්‍රකාශ කිරීමේ ආරක්ෂා පත්‍රය වන පළාතේ කුරුණෑගල කතෝලික රාජගුරු පදවියට අයත් නිකවරට්‍ය මිසමේ යකඩපත නිර්මල ලෝටු දේවමාතාවන්ගේ දේවස්ථානය නව විසමක් බවට පත් කිරීමට කාලය එළඹ ඇත. එබැවින් යකඩපොත දේව ජනතාවගේ ඉල්ලීමද නව විසම් බෙදීමේ කමිටුවේ නිර්ණායකයන්ට අනුකූලවද දේව ජනතාවගේ ආධ්‍යාත්මික සහ ධර්මදානීය අවශ්‍යතා සැලකිල්ලට ගනිමින්ද අප පූජක උපදේශක සභාවේ අනුමැතියෙන් කුරුණෑගල කතෝලික රාජගුරු ප්‍රසාදීන් වහන්සේ ලෙස මහාට පැවරිය ඇති නිල බලයෙන් අප විශ්වීය ඉන්දියානන් වන අතිඋතුම් ෆ්‍රැන්සිස් සුදුතුම්පිය නම් කර ඇති 2021 වසර සුදු සභාවේ ආරක්ෂකයන් වන සුදු ජුසේ මුනිදුන්ගේ සහ ශ්‍රී ලංකා කතෝලික රාජගුරු සම්මේලනයේ විසින් නම් කර ඇති කිතුණු සංඝ තුලින් කිතුණු ජීවිතයේ නවෝදයක් කරා යන තේමාව යටතේ කිතුණු සංඝයාට කැප කර ඇති මෙම වසරේ පෙබරවාරි මාස 14 වන ඉරිදා දින සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි නිකබරපිය මිසමෙන් වෙන් කර යකඩපොත නිර්මල ලෝටු දේවමාතා දේවස්ථානයේ මුල් දෙව් මැදුර කරමින් අවලේගම යේසුස් ස්වාමී දරුවන්ගේ දීවහෘදය දේවස්ථානයේ සංඝයා ඇතුළුව නිර්මල ලෝටු දේවමාතා මිසම යකඩපොත නමින් නව මිසමක් ලෙස ස්ථාපිත කරන බව ගෞරව බහුමානයෙන් යුතුව ප්‍රකාශ කරමි. මාගේ අස්සන සහ නිල මුද්‍රාව ඇතිව රාජගුරු හිමි ලේකම්ගේ අස්සනින් යුතුව කුරුණෑගල කතෝලික රාජගුරු නිවසේදී මෙම ආඥා පත්‍රය 2021 වූ පෙබරවාරි මාස 11 වන දින නිර්මල ලෝටු දේවමාතා වහන්සේගේ මංගල දිනදී නිකුත් කරන ලදී. ඒ වගේම මෙම නව මිසමේ පළමු
මේ සම්බාල පූජා ප්‍රසාදින් වහන්සේ හැටියට පත් කිරීමේ ලිපිය. Catholic Diocese of Kurunegala, Sri Lanka. Harold Anthony Pereira, Catholic Bishop of Kurunegala. Appointment as parish priest. Greetings and blessings in the Lord. Reverend Father Jude Madhushanka Pereira, in recognition of the spiritual, intellectual and pastoral qualities which you possess, as specified in Canon 521, and in virtue of the power vested in me as the ordinary, I hereby appoint you as the first parish priest of the new parish of Our Lady of Lourdes, Yagalapatha, with all the rights and obligations attached to this office in canon law, Canons 519, 527, 537. With all the rights and obligations attached to this office, you shall make your profession of faith before taking up these duties. This will be done today in front of me. You shall take possession of the new parish with retrospective effects from 14 February 2021. We hereby require for all the people of God in your parish receive you as their parish priest and cooperate with you generously in the work of God. Wishing you a fruitful and spiritually satisfying ministry in the Lord, issued at the Catholic Bishop's House, Kurunegala, Sri Lanka, on 11th February 2021, under my signature and seal and the counter signature of my secretary. Pengalawa Unwahanseව පළමු විසුම්බාල පූජා ප්‍රසාදින් වහන්සේ හැටියට පත් කරමින් දැන් වහන්සේ විශ්වාසී ප්‍රකාශ කරමින් ඒ තනතුර මා ඉදිරියේදී බාර ගන්නවා. I, Reverend Father Jude Madhushanka Pereira, have been appointed as the parish priest of Our Lady of Lourdes, Yagadapatha, with firm faith, believe and profess all the truths contained in the symbol of faith, namely, I believe in one God, the Father, the Almighty, maker of heaven and earth, of all that is seen and unseen. I believe in one Lord Jesus Christ, the only Son of God, eternally begotten of the Father, God from God, light from light, true God from true God, begotten not made, one indeed with the Father. Through him all things were made. For us men, for our salvation, we came down from heaven by the power of the Holy Spirit. He was born of the Virgin Mary and became man. For our sake he was crucified under Pontius Pilate. He suffered, died, and was buried. On the third day he rose again in fulfillment of the Scriptures. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead. His kingdom will have no end. I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son, with the Father and the Son. He is worshipped and glorified. He has spoken to the prophets. I believe in one holy Catholic and Apostolic Church. I acknowledge one baptism for the forgiveness of sins. I look for the resurrection of the dead and life of the world to come. Amen. With firm faith, I also believe everything contained in the Word of God, whether written or handed down in the tradition, and which the Church, either by solemn judgment or by the ordinary and universal magisterium, sets forth to be believed as divinely revealed. I also firmly accept and hold each and everything definitely proposed by the Church regarding teaching on faith and morals. Moreover, I adhere with religious submission of will and intellect to the teachings which either the Roman Pontiff or the College of Bishops, when they exercise their authentic magisterium,
even if they do not intend to proclaim these things by the definitive act. I also promise to uphold the dignity and the strict confidentiality of the office. අප ඒකස්වී සිටින්නේ යකඩපත නිර්මල ලූරු දේව මාතාවන්ගේ 65 වන වාර්ෂික මංගල්‍ය වෙනුවෙන් දෙවිඳුන් පුදන්නට තුති ප්‍රශංසා කරන්නටයි. වසර 65ක් පුරා විවිධාකාර බාධක අභියෝග හමුවේ ගොඩනගාගත් අප කිතුණු සංඝයට විශ්වාසය බලාපොරොත්තුව ඇති කරමින් මාතෘ රැකවරණය සලසා දුන් निर्मल लूरू देव मातावन्ගෙන් අප ලැබුවා වරම් වර ප්‍රසාදවලට ස්තුති පුද කරමු. අද යාගික තේමාව තුලින්ද අපට ආරාධනා කරන්නේ බලවත් වූ ඇදහිල්ලක් හා නොසෙල්වෙන විශ්වාසයක් තුළ දිවි ගෙවන ලෙසයි. දේව සැලැස්මට ඉඩ දෙමින් අවනත වන්නට අධිකම් කරගනිමු. කුඩා කිතුණු සංඝ සඳහා කැපකර ඇති මෙම වසර පුරාවට ඒ සඳහා කැපවන්නට වැයවන්නට පෙළ ගැසෙමු. මේ සියල්ලක්ම මෙනෙහි කරමින් මේ උතුම් වූ මංගල දිව්‍ය පූජා යාගයට ගැටසිතින් සහභාගී වෙමු. ඥානංගේද පුත්‍රයන්ගේද ශුද්ධාත්මයන්ගේද නාමයෙන් අප ස්වාමීන් වහන්සේ ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ වර ප්‍රසන්නයත් දෙවි පියාණන්ගේ ප්‍රේමය ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ සහභාගීකම ඔබ සියල්ලන් සමග පවතිවා. ප්‍රේමවත් සහෝදර සහෝදරියනි, ඉතාමත් ගම්භීරයෙන් අපි මේ මංගල්‍ය පවත්වන්නට නියමිත කාලයේ සැලසුම් කළත් දේව සැලස්ම තුළ එසේ කරන්නට බැරි වුණේ සෞඛ්‍ය නිර්දේශ වලට යටත් වෙමින් ඒ මංගල්‍ය කල් ලැබීමටයි. නමුත් දේව සැලස්ම අනුව මා හිතනවා ඉතාමත් ඡාම්මන්දමින් ඒ වගේම ඒ සෞඛ්‍ය නිර්දේශ වලට යටත් වෙලා පැවැත්වීමට අවස්ථාව ලැබිලා තිබෙන්නේ ඉතාමත් වැදගත් දවසක්. මම වැදගත් කිව්වේ අද මුළු කතෝලික සභාවම පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබඳව වැඩි අවධානයක් යොමු කරමින් ඒ වගේම ඒක සම්බන්ධ විශේෂයෙන්ම මහා මොලකරුවන් සොයා යන ප්‍රයත්නයේදී දෙවියන් වහන්සේට ආයෝජනය කරන්නට ඒක රාශි වීමට අවස්ථාව සලසා දීමයි. වගේ විශේෂම දේවමාතා වහන්සේගේ මැදහත්කම දැරිව දැන අවස්ථාව. විශේෂයෙන්ම අපගේ දුකේදී උන්වහන්සේ සෑම විටම සිටින නිසා අද විශේෂ කාලයකින් එදා ඒ පාස්කු ප්‍රහාරය අවස්ථාවේදී වේදනාවට විපතට පත් වූ ජනතාව සිහිපත් කරමින් ඔවුන්ගේ වේදනාව අපගේ වේදනාව කරගනිමින් අගරදුරු පදවි හා සම්බන්ධ වී අපගේ සහෝදරත්වය ප්‍රකාශ කරන්නේ ඔවුන් සමග යාඥාවෙන් යෙදීමෙන් දෙවියන් වහන්සේට කනල කිරීමෙන්
යුක්තිය සාධාරණත්වය ඒ විපතරපත් වූවන් වෙනුවෙන් ලබා ගැනීම සඳහා අපි මේ විශ්වාසයෙන් යුක්තව දෙවියන් වහන්සේට කනලාව කරමු. වගේම අද නවමී සමාප්තපත් වී ඇති මේ දේවනායකුට සහ විධානුබද්ධ අවුලගෙන දේවස්ථාන ධර්මදූත මෙහෙවරේ හැරුම් ලක්ෂයක් වන ඒ අලුත් ගමන ධර්මානුකූලව ඒ ගමන යන්නට ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනයට උන්වහන්සේගේ සුභාෂ්ණයට සාක්ෂි කරුණු වෙන්නට අපි ඒ මාතා වහන්සේගේ වැඩහත් කමුතුල දෙවියන් වහන්සේට අපව හැම විටම බලගත් වල ඒ මහත්මයන් වහන්සේට යාචනා කරනවා. ඉතින් මේ බලාපොරොත්තු වරක් සාධක ලබා ගැනීම සඳහා අපේ සිත් පිසුදු විය යුතුයි. අපි අපගේ පව පිළිගන්න. පාපවලට කවද සමාව දෙන මහා අනුකම්පා සාගත ඒ ස්වාමීන් වහන්සේගේ සමාව ලබා ගනිමින් මේ දිවියාගේට අපි සුසන් වෙනවා. ප්‍රේමවන්ත සහෝදර සහෝදරියනි, අපි මේ ගත කරන දවස් 40 වරප්‍රසාදීය දින 40ක්. ඒ කාලය සුදෝ පාවුලුතුමා හඳුන්වන්නේ ප්‍රසාද ජනක කාලයක් හැටියටයි. ඒ තමයි චතාරික කාලය. චතාරික කාලයේ ප්‍රධානතම තේමාව මනස්ථාපනයයි. මනස්ථාපනය තුළ ජීවිත වෙනස් කර ගැනීමයි. වැරදි ආකල්ප වෙනස් කර ගනිමින් ජීවිතයේ නවෝදයක් කරා ගමන් කිරීමයි. ඉතින් මේ කාලය ප්‍රසාද ජනක කාලයක් නිසා අපි අපගේ වැරදි ආකල්ප වෙනස් කර ගනිමින් පසුතැවිල්ලක් තුළ අපි ඇදහිල්ලේ ශක්තිමත් විය යුතුයි. දේව හැදිල්ලේ දේව විශ්වාසයෙන් ශක්තිමත් විය යුතුයි. අද පළවෙනි දේව ප්‍රකාශනය අපි දකින්නේ දෙවියන් වහන්සේ මෝසස් තුමා මගින් මෝසස් තුමාගේ නායකත්වය යටතේ දස පනත ලබා දීම. දස පනතෙන් උන්වහන්සේ අදහස් කරන්නේ මේ දස පනත් තුළ දේව ධාර්මික යහපත් ජීවිතයක් ගත කිරීම. ඒ දස පනත දෙස අපේ අවධානය යොමු කළොත් අපිට දක්නට පුළුවන් වෙනවා දෙවියන් වහන්සේ ආදි යුගවලදීම මිනිස් අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරන්නට ජනතාවට මාර්ගෝපදේශය ලබා දීමයි. මොකද්ද තිබෙන ඒ දස පනතේ ප්‍රධාන දේවල්? මිනී නොමරව. දස පනතේ තියෙනවා මිනී නොමරව, සොරකම් නොකරව, උඹේ අසල්වැසියාට විරුද්ධව බොරු සාක්ෂි නොකියව. මේ ආදි වශයෙන් දස පනත ලබා දීලා තිබෙනවා.
ඒ දසපනතු තුල මිනිස්සු අපෝසත් වෙනවා. අපෝසත් වෙනවා ඒ දේවල් ඉටු කරන්නට. එනම් දේව ස්වභාවයට අගෞරව ගෙන දෙන ලෙස හැසිරෙමින් අන්ධකාරයෙන් සහ ආත්මාර්ථකත්වයෙන් මුසපත් වී මුල සිටම මිනිසා දෙවියන් වහන්සේට පිටුපා යනවා. එනිසා උන්වහන්සේගේ නියෝජිතයන්, උන්වහන්සේගේ තානාපතිවරු එවනවා මේ පණිවිඩය නැවත නැවතත් මතක් කරන්නට. උන්වහන්සේ දිවස් වරුන් මගින් විටෙන් විට කතා කරනවා තම ජනතාවට. ජොවෙල් දිවස් ප්‍රසාදිවරයා ප්‍රකාශ කරන්නේ වත ඉරාගෙන නොව සිත ඉරාගෙන පසුතැවිලි වන්න. ප්‍රියාදර සහෝදර සහෝදරී ඒ කාලේ බොහෝ දෙනෙක් මේ පසුතැවෙනවයි කියලා ඒ පසුතැවිල්ලේ දිනේදී ප්‍රධාන වෙළඳ සංකීර්ණවල වෙළඳ පොළවල මේ ගෝණි පඩංගු දාගෙන මුළු ශරීරයේ පුරාම අලු දාගෙන අනිත් අයට පේන්න ඔබ මොබ යනවා මේ යනවා. ඒක බොරු ආටෝපයක්. ඒ නිසා තමයි ජොබස් දේවසාදිවරයා කියන්නේ හිත ඉරාගෙන මිස වත ඉරාගෙන රෙදි ඉරාගෙන මනස්ථාපනය වුණාට වැඩක් නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ උන්වහන්සේ මේ පණිවිඩය උසස් ලෙසම ඉදිරිපත් කරන්න තමන් වහන්සේගේම පුත්‍රයාණන් මේ ලෝකීට එවනවා. තමන් වහන්සේගේ පුත්‍රයාණන් මෙලොවට එවලා උන්වහන්සේ මේ මනස්ථාපනයේ පණිවිඩය තම ජනතාවට ලබා දෙනවා. උන්වහන්සේගේ ශ්‍රාවකත්වය පිළිගත් අයට ඒ පණිවිඩය කියනවා මනස්ථාප වෙන්න දේව රාජ්‍ය අත ළඟයි කියලා. උන්වහන්සේ මොකද කරන්නේ? උන්වහන්සේ වෙනස් නොවන විවස්ථාවක් ගෙනෙනවා. දන්නවා අපේ රටේ විවස්ථාවන් එක එක කාලවල වල එක එක පිළිවෙලට සමහර විට එකිනෙකාගේ උවමනාවල් හැටියටත් වෙනස් වෙනවා. නමුත් උන්වහන්සේ එවනවා ඉදිරිපත් කරනවා මේ සියලු පරණ ගිවිසුමේ අඩංගු රීති ඒ විවස්ථාවල් සියල්ලක්ම එකට මිටි කරලා ඊටමත් වෙනස් නොවන කෙටි විවස්ථාවක් ඉදිරිපත් කරනවා. මේ දස පනතත් ඒක ඇතුළත් වෙනවා. එනම් දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රේම කරන්න, තම අසල්වැසියාට ප්‍රේම කරන්න. කාසියක දෙපැත්තක් වගේ. අපි දන්නවා කාසියක් අරගත්තොත් ඒක එක පැත්තක් සීරීන් නම් තුවාල වෙලා නම් ඒක ගනුදෙනු කරන්න බෑ, ඒක අවලංගුයි. අන්න ඒ වගේ තමයි දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රේම කරන තැනැත්ත අසල්වැසියටත් ප්‍රේම කරනවා. අසල්වැසියට ප්‍රේම කරන තැනැත්ත දෙවියන් වහන්සේටත් ප්‍රේම කරනවා. අසල්වැසියට ප්‍රේම කරන්නේ නැත්නම් දෙවියන් වහන්සේටත් ප්‍රේම කරන්නේ නැහැ. දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රේම නොකරන තැනැත්ත අසල්වැසියටත් ප්‍රේම කරන්නේ. ඒ නිසා උන්වහන්සේගේ විවස්ථාව නොවෙනස් වනස්ත අද අපේ සාදුකාරේ නැත්නම් අපේ දේව වචනේ ප්‍රකාශ කළා. උන්වහන්සේට ඇත්තේ සත්‍යයේ වචනේ බව. ඒ සත්‍යයේ වචනේ තමයි අපි කිතුණුවන් වශයෙන් කතෝලිකයන් වශයෙන් පිළිගන්නේ. අර වේදිකාවල් වල කියන කතා ඒ මොන නොපිටන් සමහර සම්මුඛ සාකච්ඡාවලින් ප්‍රකාශ කරන දේ සන්ධ්‍යාව වෙද්දී හිරු බැස යද්දී
වෙනස් වෙන කතා සාකච්ඡාවල් වගේ නෙමෙයි. උන්වහන්සේගේ මේ විවස්ථාව එදා පටන් අද වෙනතුරුත් ලෝකයේ අන්තිමේ දක්වාත් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මොකද එතන අරන් වෙන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය. උන්වහන්සේ මොකක්ද කියන්නේ? අහසත් පොළවත් ඉක්ුත් වන්නේ එහෙත් මාගේ වචන ඉස්පිල්ලක්වත් පාපිල්ලක්වත් වෙනස් වන්නේය. එම නිසා අපි අදහන දෙවියන් වහන්සේගේ වචන කිසි කලක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මම ප්‍රියාදර සහෝදර සහෝදරියනි, අද දවස ඉතාමත් වැදගත් කිතුණු ජනතාවට ප්‍රාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබඳව අද විශාල අවධානයක් යොමු කරලා තිබෙනවා. ඒ වෙනුවෙන් කොළඹ අගරාධගුරු අතිඋතුම් මැල්කම් රංජිත් කාර්දන් හිමිපාණන් වහන්සේ කොළඹ අගරාධගුරු පදිවේ ගිහි පැවිදි පූජක සෑම දෙනා සමග එකතු වෙලා කළු ඉරිදාවක් හඳුන්වා දී තිබෙනවා. ඔබට මතක ඇති පාස්කු ප්‍රහාරයේ සිදු වූ දිනම උන්වහන්සේ ජනතාවගෙන් ආයාචනා කරපු දේ. උන්වහන්සේගේ ආයාචනය වුණේ මේ ස්වාමීන් වහන්සේ ලබා දුන්න ඒ විවස්ථාව පදනම් කරගෙන ඒ විවස්ථානුකූලව ජනතාව ඇමතීමයි. ඒ තමයි මේ අර්බුදකාරී වේදනාත්මක අවස්ථාවේදී ජීවිත ගණනාවක් නැති වී ගිය මේ අවස්ථාවේදී ජනතාව මහත් ඉවසීමෙන් සංසුන්ව කටයුතු කළ බවයි. උන්වහන්සේගේ එඬේරිකත්වය, ඒ නායකත්වය කිතුණු කතෝලික ජනතාව පමණක් නොවේ, අප සමස්ත දේශයේ සුසිල් ජනතාවත් පිළි අරගෙන වැగిරෙන්නට තිබුණා වූ මහා ලේවිලක් නතර කරන්නට අවස්ථාවක් උදා කරලා දුන්නා. ඒ සියල්ලකටම පදනම වන්නේ මේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ ප්‍රේමයේ විවස්ථාවයි. මොකද උන්වහන්සේ කියනවා මාගේ ප්‍රේමයේ පවතින. මාගේ ප්‍රේමයේ පවතින. ප්‍රියාදර සහෝදර සහෝදරියනි, අද උන්වහන්සේට අවස්ථාවක් උදා වෙලා තිබෙන්නේ මෙන්න මේ දවසට අපේ සහෝදරත්වය ප්‍රකාශ කරන්නට ආරාධනා කරත් හේතුවක් ඇතුවයි. එනම් ප්‍රියාදර සහෝදර සහෝදරනි, එදත් අදත් උන්වහන්සේ හඬ නැගුවේත් හඬ නගන්නේත් පාස්කු ඉරිදා ව්‍යසනයෙන් තමන්ගේ මිනිසුන් සදහටම අහිමි කරගත් බෝම්බ පිපිරීම නිසා සදහටම අංග විකලව කායිකව මානසිකව පීඩනයෙන් අදත් හෙම්බත් වී සිටින සත්‍ය යුක්තිය ඉල්ලා තමන් දෙස බලා සිටින ජනතාව වෙනුවෙන්, එහෙම නැත්නම් උන්වහන්සේගේ සහ කොළඹ අගරාධගුරු පදවියේ සදාවතුන්ගේ පරමාර්ථය රාජ්‍යයට විරුද්ධව ගෙන යන ව්‍යාපාරයක් නොවේ. එහෙම නැත්නම් මේ රාජ්‍යය වෙනස් කිරීමට ගන්නා පිළිවෙතකුත් නොවේ. එහෙමත් නොමැති නම් තවත් කෙනෙකුට ඒ තැන් ගන්නට බලය ලබා දෙන්න කරන්නා වූ ප්‍රයත්නයක් නොවේ. උන්වහන්සේගේ නිහඬ උද්ඝෝෂයේ ජනතාවත් සමග සාධාරණ වෙන්නේ සාධාරණත්වයේ ඉල්ලා කරන නිහඬ
උද්ඝෝෂණයක් පමණයි. මේ නිහඬ උද්ඝෝෂණය මූලිකත්වයේ දෙන්නේ යාච්ඡාවටයි යැදුමටයි. ඒ යැදුමට අපි සම්බන්ධ වෙනවා දිව්‍ය පූජාව අවසානයේදී. ඒ යැදුම තුල සාධාරණත්වයේ ඉල්ලා නගන හඬ ශබ්දය පසු වැදෑරුම් ලෙස අන්තර්ගත වෙලා තිබෙනවා. ඒ නිසා අපි යදින්නේ සැබවින්ම බෞද්ධ දෙවියන් වහන්සේටයි අපගේ මාතාවන්ගේ මැදහත්කම තුල. සුදු ලියවිල්ලේ සඳහන් වෙනවා ඒ ආරම්භයේදී හිටපු පළමු සහෝදරයෝ දෙදෙනාගේ වෛරය ආබෙල් සහ කායින්ගේ කතන්දරේ මතක් කරගත්තොත් වැඩිමහල් සහෝදරයා තම බාල සහෝදරයාව මැරූ විට දිව්‍යන් වහන්සේගේ හඬ එන්නේ ඔබගේ සහෝදරයාගේ ලේ පොළවෙන් මට මොර ගසන්නේය. ඔබගේ සහෝදරයාගේ ලේ පොළවෙන් මට මොර ගසන්නේ. දන්නවා හෙරෝද රජුව අහිංසක කුඩා දරුවන් මැරුවේ තමන්ගේ බලය තහවුරු කරන්නට තමන්ගේ උවමනාව සපුරා ගන්නට. ඒ දරුවා අහිමි වුණ රාකේල්ගේ හැඩ ස්වර්ගයට ඇහුණා. දෙවියන් වහන්සේට ඇහුණා. ඒකේ ඵල විපාක හෙරෝද් රජුගේ කතන්දරයේ කියවෙන විට අපට හොයා ගන්නට පුළුවන්. එසා ප්‍රියාදර සහෝදර සහෝදරියනි අපි සුදු පවුලතුමා ඉදිරිපත් කරනවා අපිට ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ අත්ේන්ද්‍රිය දේහ පිළිබඳව. අත්ේන්ද්‍රිය දේහ වහන්සේ සමාන කරනවා හිස සිරස ස්වාමීන් වහන්සේ බවත් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ බවත් උන්වහන්සේ සිරස. අපි උන්වහන්සේගේ ශරීරයේ අවයවයන් බව. ශරීරයට යම් කිසි තුවාලයක් සිදු වුණොත් මොකක්ද සිදු වෙන්නේ? මුළු ශරීරයටම වේදනාව දැනෙනවා. ඒ වගේ තමයි ඒ ක්‍රිස්තු දෙහි සමාජිකත්වයට ඒ ශ්‍රාවකයාට පීඩනයක් ආව, තුවාලයක් සිදු වුණොත්, අගතියක් සිදු වුණොත් ඒ සියල්ලක්ම අපගේ වේදනාව වෙනවා. අපගේ වේදනාව වෙනවා. නූතන ලෝකයේ සුද්ධ සභාව නැමැති උපදේශාත්මක ලියවිල්ලේ සඳහන් කරනවා සුද්ධෝත්තම වහන්සේ වර්තමානයේ ජීවත් වන අයගේ දුක වේදනාව කඳුල සහ කාංසාව අපගේ විය යුතු බවයි. එම නිසා අපි තේරුම් ගත යුත්තේ අපගේ සහෝදර ජනතාවගේ වේදනාව අපගේ වේදනාව විය යුතු බවයි. නූතනයේ මනුෂ්‍යයන්ගේ විශේෂයෙන් දුප්පතුන්ගේ හා දුකටපත් වූවන්ගේ ප්‍රීතිය හා බලාපොරොත්තුවද ශෝකය හා කාංසාවද ඒ අතරම ක්‍රිස්තු භක්තිකයන්ගේ විශ්වාසය ප්‍රීතිය හා බලාපොරොත්තුවත් ශෝකය හා කාංසාවත් වන්නේ. ඒ නිසා කාදින හිමිපාණන් නගන හඬ ශබ්දය පාලු කරේ හඬක් නොවේ. උන්වහන්සේගේ හඬ සමස්ත කිතුණු ජනතාවගේ හඬ බව අපි තේරුම් ගත යුතුයි. මේගේ අය වෙනුවෙන් වැළපෙන අයගේ වැළපිල්ල, ඒ වෙනුවෙන් හඬ කඳුල අද ආබාධිත තත්ත්වයට පත්ලා සිටින ඒ විඳිතයන්ගේ වේදනාව
ක්‍රිස්තුස් ශරීරයේ අවයවගෙන අපි අපගේ වේදනාව අපගේ දුක විය යුතුයි. මෙවන් දිනයක් ප්‍රකාශ කරන්නට හේතුව අර මුලින් කියපු කාරණා නෙවෙයි. එවැනි දිනයක් ප්‍රකාශ කරන්නට හේතු වුණේ සාධාරණත්වය ඉටු වෙනවයි කියන සැකය ඇවිත් තිබෙන නිසායි. ඒක කිතුරු ජනතාවට පමණක් නෙවෙයි. සෙසු ආගම්වල පූජකතුමන්ලා යහපත් සිතුවිල්ලක් තියෙන ජනතාවට තීරිලා තිබෙනවා. මේ ප්‍රහාරයෙන් පිටුපස මහා මොලකරුවන් ඔවුන්ව මෙහෙයවපු අය, ඔවුන් වෙනුවෙන් මුදල් දීපු අය, ඒ අයව තවම අධිකරණ පද්ධතියට ඇවිත් නැහැ. ඒ පරීක්ෂණ පිළිබඳව තමයි මේ සැකය සංඛාව උදා වෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි මේ සාධාරණත්වය කරන්නේ. කියනවා ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් not only justice be done but it must appear to be done. යුක්තිය සාධාරණත්වය ඉටු වුණා පමණක් මේ ඒ ඉටු බවට පැහැදිලිව පෙනිය යුතුයි. නිසා ප්‍රියාදර සහෝදර සහෝදරී අපි යාක්ෂාවෙන් අපි ඒ වේදනාත්මක අය සමග සහෝදරත්වයෙන් සම්බන්ධ විය යුතුයි. අපි අගරාධපුර පදවියේ ඒ හඬට සවන් දිය යුතුයි. ඒක තමයි අපේ දූත මෙහෙවර සාක්ෂිය. ප්‍රේමයට විරුද්ධව ක්‍රියා කරන්නේ නම් අපි ස්වාමීන් වහන්සේගේ විවස්ථාවෙන් පිටවෙන්න. වහන්සේම ඇතුළත් කළ තිබෙනවා මිනිස් අයිතිවාසිකම් ජීවිතය අයිති වෙන්නේ ජීවිතය අපිට දෙන්නේ දෙවියන් වහන්සේ, නැවත ගන්නේ දෙවියන් වහන්සේ. නිසා උන්වහන්සේ කියනවා ඇදහිල්ලේ ඉන්න ඇදහිල්ලේ සිට හැම කෙනෙක්වම ආරක්ෂා කරන බව. සමහර විට මේ ප්‍රකාශ කරන දේවල් හැල්ලුවට ලක් වෙන අවස්ථාවල් තිබුණා තියෙනවා. අපගේ විශ්වාසය පිළිබඳව ඇදහිල්ල පිළිබඳ සමහරු hina වෙනවා. ඇයි බැරිද දෙවියන් වහන්සේට මේ වගේ දේවල් වළක්වන්න? උන්වහන්සේ සියල්ලම දන්නවා නම්. උන්වහන්සේට සියල්ල කළ හැකි නම් මේ මොකද වුනේ? ඇයි මේ මුකුත් වෙන්නේ නැත්තේ? උන්වහන්සේ මුකුත් කරන්නේ නැත්තේ? අපි ඇදහිල්ලේ ශක්තිමත් විය යුතුයි. ඒකට හොඳම පිළිතුර අද දවසේ සුතෝ පවුලුතුමා ලබා දෙනවා. මෙන්න මේ වගේ දෙයකින්. විජාතීන්ට ප්‍රලාපයකී ඒ කැඳවීමලා ජුදෙවරුන්ට ග්‍රීකවරුන්ට ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේගේ බලය ප්‍රඥාව වේ. ප්‍රලාපයකයි කියන දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රලාපය මිනිස් ප්‍රඥාව ඉක්මවා ප්‍රඥාවකි. දුබලකමයි කියන දෙවියන් වහන්සේගේ දුබලකම මිනිස් ශක්තිය ඉක්ම වූ ශක්තියකි. අපේ ශක්තිය දෙවියන් වහන්සේ. ඒ නිසා තමයි අපි හැම විටම දේව අධිකරණයට යටත් වන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ සැලැස්ම තුළ. ප්‍රියාදර සහෝදර සහෝදරී යකඩ පොත නිර්මල ලුදු දේවමාතා වහන්සේගේ මීසම ආරම්භ කර තිබෙනවා. දවක මීසම් පාලක පූජා ප්‍රසාදින් වහන්සේ කෙනෙක්. මොකක්ද රදගුරු පදවියක් කියන්නේ? රදගුරු පදවියක් කියන්නේ සුද්ධාසනයේ විසින්. එනම් ශුද්ධෝත්තම පාප වහන්සේ විසින් රාජගුරු ප්‍රසාදින් වහන්සේ කෙනෙකුට සීමාවන් වලට යටත්ව යම්කිසි ප්‍රදේශයක කතෝලික ජනතාව බාර දෙනවා ඔවුන්ගේ ආධ්‍යාත්මික
පෝෂණය සඳහා. ඒක තමයි අනේකට තමයි ප්‍රදේශයට තමයි රාජගුරු පදවියක් කියන්නේ. රාජගුරු ප්‍රසාදින් වහන්සේගේ නේරික නායකත්වයේ යටතේ. එතකොට අපගේ රාජගුරු වස්සමේ බල ප්‍රදේශය කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කමයි. කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය. එතකොට ඊට පස්සේ මොකද්ද සිදු වෙන්නේ? මීසමක් කියන්නේ මොකද්ද? යබ නව මීසමක්. රාජගුරු ප්‍රසාදින් වහන්සේට ලබා සුද්ධාශ්‍රය සුද්ධෝදය පාපවාසීට ලබා දුන්න ප්‍රදේශයෙන් තවත් කුඩා කොටසක් ඒ ජනතාවගෙන් කුඩා කොටසක් කුඩා සංඝයක් මිෂන් භාරගරු පූජා ප්‍රසාදින් වහන්සේගේ නේරික නායකත්වයේ ආධ්‍යාත්මික පෝෂණය කරන්නට බාර දීම. ඒ බාර දීම කල යුත්තේ ඒ බාර දීම තුළ මේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ නොවෙනස් විවස්සාව අනුවයි ක්‍රියාකාරීකම් සිදු වෙන්නේ. ඒතර මීසම කියන්නේ මොකක්ද? මේ වචනේ මීසම කියපුවාම හොයා ගන්න බෑ. මීසම කියන්නේ මිෂන්. මිෂන් කියන්නේ කාර්යභාරයක්. අපේ ශාසනික භාෂාවෙන් දූත මෙහෙවර. මේ කුඩා කණ්ඩායමක් ඇටියට දූත මෙහෙවරක් ලබා දෙනවා එනේරික නායකත්වයේ ඔබ සැමට එනම් උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමයේ පවතින්න උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමයට සාක්ෂි දරන්න තමයි මේ මීසම නිකම් මීසම කියන වචනේ අපිට ඔහේ අර්ථකථන මීසම කියන්නේ මිෂන් එකක් එනම් දූත මෙහෙවරක්. එතකොට මේ නව මීසම් උදාව සමග ගිහි පැවිදි පූජක හැම දෙනටම දූත මෙහෙවරක් පැවරෙනවා. පළමුවෙන්ම ප්‍රසාද ස්නාපනීය කැඳවීම තුළ පූජකවරේ දිවසිවරේ රජ කෙනෙක් හැටියට ක්‍රියාශීලී වෙන්න. දිවසිවර කාර්යය කියන්නේ පේන කියන්නටවත් හෙට වෙන දේ කියන්නවත් නොවේ ප්‍රියාදසව දිවසි කාර්යය කියන්නේ සාධාරණ යුක්තිය වෙනුවෙන් කටයුතු කරමින් ස්වාමීන් වහන්සේට සාක්ෂි දෙම කාදිනල් විපානන් ඒ දිවසි කාර්යය තුල උන්වහන්සේ එඩේරිකත්වයෙන් තමයි කතා කරේ. ඒ එඩේරිකත්වයේ කාර්යය කළේ මේ දිවසිවරයාගේ කාර්යය ඉටු කිරීමටයි. එමනම් අපි ප්‍රියන්තර සහෝදරයන් මේ යන දූත ගමනේදී දූත වෙරේදී ඔබගේ මීසම බාර පූජා ප්‍රසාදින් වහන්සේ සමග සහෝදරත්වයෙන් එකමුතුව එක්සිටුව එදා පළමු කිතුණු සංඝය වගේ පූප කැඩීමෙන් සහ යාඥාවෙන් නිරත වෙමි. පූප කැඩීම දිවසප්සාද වාසී මේ අල්තාරි නිසා තමයි ඔබ එකතු වෙලා තිබෙන්නේ. සීමාවන්ට යටත් තුනක්. මුණ පක්ෂයටද අනුග්‍රහය දක්වන්නේ දුප්පත්ද පොහොසත්ද සමාජයේ කොයි තරාතිරම්ද කියලා නෙමෙයි බලන්නේ. ඔබ අද පොදුවේ මේ අල්තාරයේ වටා පූප කැඩීමට සහභාගී වෙනවා. අපි යාඥාවට සහභාගී වෙන යාඥාව කියන්නේ භක්ති අභ්‍යාසක් ඉටු කිරීම පමණක් නොවේ. ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනේ තිබෙන මේ සුද්ධ වූ බයිබලය කියවල මෙනෙහි කරන ඒ අනුව උන්වහන්සේ අපට දී ඇති පණත් අනුව ජීවත් වෙන්න. අනේ දේ තමයි අපි කළ යුත්තේ. එම නිසා මේ අලුත් මිසම තුල මේ දූත මෙහෙවර ඉටු කරමින් ඔබ සාක්ෂි දරන්න. උන්වහන්සේට අවශ්‍ය ඔබගේ යම් දවසක ලෝකයේ අන්තිමේදී අපි නැවත උන්වහන්සේ හමු වෙන්නේ විනිසකරුවෙක් හැටියටයි. අපේ ගනුදෙනු බේරන්නට අපේ ක්‍රිස්තියානි ජීවිතේ ගත කළේ කොහොමද? අපි උන්වහන්සේගේ පූජක දිවස කාර්යවලට අපි සහභාගී වුණාද කියන එක. අපි ගොඩනැගිලි උන්වහන්සේ කොයිතරම් ගොඩනැගිලි හැදුවද? ඔබ කොයිතරම් ගාම්භීරෙන් මංගල්‍යයන් සහ වෙනත් පත්පිළිවෙත් පැවැත්වුවද කියන එක නෙමෙයි. උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමයේ විවස්ථාවට අනුගත වෙලා
උන්වහන්සේ උගන්වූ දේ රක්ෂා කරලා ඒ අනිත් අයට උගන්වලා බෙදාගෙන ජීවත් වීමේ සාක්ෂිය තමයි ඔබටත් මටත් ඉතුරු වෙන්නේ. දේව මාතා වහන්සේ උන්වහන්සේගේ සලස්ම තුල ගියා මිසක් තමන්ගේ න්‍යාය පත්‍රය අනුව ගියේ නෑ. ඒ නිසා තමයි ඇයට ස්වර්ගීය රාජ්‍යය කියලා අපි හඳුන්වන්නේ. ඒ නිසා තමයි උන්වහන්සේ විශේෂයෙන්ම ලූර්දු නගරයේ ඒ බර්නදෙත් තුමියට දර්ශනය වෙලා කිව්වේ මම නිර්මල දේව මාතාවන්. ලෝකෙට ගිහිල්ලා කියන්නේ ජීවිතේ වෙනස් කරගෙන පාපයෙන් මිදලා යහපත් ජීවිතයක් ගත කරන්න කියලා. ඒ තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ ජීවිතේ වෙනස් කරන්න. අපේ ආකල්ප වෙනස් කරන්න. හැම කෙනෙක්ම අපේ සහෝදර සහෝදරියන් වශයෙන් පිළිගන්න. ඒක දුර ගමනක් වුණත් අපි ආරම්භ කරගන්න. ඔබට ඒ ආරම්භ කරන්නට මේ නව මේ සම්බාර පූජා ප්‍රසාදින් වහන්සේගේ නිරිකත් නායකත්වයේ ඔබට පුළුවන් වෙන බව මගේ විශ්වාසය. එම නිසා ලූර්දු දේ මාතා වහන්සේගේ මදහත් කම තුල දෙවි පියාණන් වහන්සේට අපි කනලව් කරමු. උන්වහන්සේගේ ශුද්ධාත්මයවා අපට හරි මාර්ගය යන්නට මාර්ග උපදේශකත්වය දෙන්න කියලා. ආමේන්. පිතාගේ පුත්‍රයාගේ ස්පිරිතාගේ